The biggest South Asian media group, Y Media. ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡਰੈਸ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2024 ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? क्या बीजेपी ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਨਾਮ ਇਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ कि कोई ऊपर जाएगा कोई थले जाएगा, लेकिन वाई मीडिया पॉलिटिकल सेंसेक्स के उत्ते असीं लगातार तुहानूं अपडेट करते रहांगे। मैं नंबर दसांगा जी हुणे कि आखिरकार साडे मुताबिक जे अज इलैक्शन हुंदी है ते किहड़ी पार्टी नूं किन्नियां सीटां मिलणगीਆਂ। पर नंबर दस्सण तो पहलां मेरी कोशिश है कि तुहानूं असीं आधार बैकग्राउंड की है, किस आधार के उत्ते मैं इस नंबर से पहुंचा हैगा वो तुहाडे लई जरूर शेयर कर दईए। एक तो मैं दसवां कि असीं काफ़ी सारियां जिहड़ियां लोकल न्यूज़पेपर हुंदे उत्थे दे वो असीं पढ़दे हां, खबरां देखदे हां। पिछले साल 2014 च किदां दा प्रदर्शन रहा, 2019 च किदां दा प्रदर्शन रहा, जिहड़ियां स्टेट इलैक्शनस ने वो कित्थे खड़ियां हैगियां ने, इस तो इलावा किहड़े बड़े लीडर्स ने उत्थे, मुद्दे किहड़े इस समय असीं देख रहे हैगे हां। ग्राउंड जीरो तो बहुत सारियां रिपोर्ट्स इकट्ठियां करके फिर उन्होंने एनालिसिस करके फिर असीं तुहाडे लई पेश करदे हां वाई मीडिया पॉलिटिकल सेंसेक्स। चौथी मीटिंग हुई है ओपोजिशन दी और मैं एक बारी जरा तुहानूं एक ग्राफिक दिखा रहा जिहदे जरिए कि तुसीं देख सकदे हो कि किहड़े बड़े नाम है। सो ये है जी बड़े नाम जे तुसी सारे देखो, ये सारे लीडर्स अपनी किस तरह की कारगुजारी कर रहे हैं, चाहे ये रूलिंग पार्टी के मैंबर्स ने चाहे ओपोजिशन के मैंबर्स ने। लेकिन हुण असीं गल करते हैं कि होया की है। ओपोजिशन पार्टीज़ की चौथी मीटिंग हुई है। ओपोजिशन पार्टीज़ की जिहड़ी चौथी मीटिंग हुई है इहदे विच मैनूं उम्मीद सीगी कि दो चीज़ां जरूर बाहर आउणगीਆਂ। एक तो हैगा है कि सीट शेयरिंग के उत्ते मामला तेजी नाल वध रहा कि नहीं वध रहा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि आखिरकार ओपोजिशन किहड़ा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आम इंडियंस वास्ते लैके आउंदी है। पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो कहते जी तैयार कर रहे हैं, हजे नहीं हो पाया, दैट इज़ फाइन। दूसरी चीज़ जिहड़ी है कि जी सीट शेयरिंग उन्हों का टारगेट है कि दिसंबर तो पहला यानी कि दिसंबर 2023 तो खत्म होने तो पहला 1 जनवरी तो पहला 31 दिसंबर तो पहला सीट शेयरिंग लगभग तय कर ली जाएगी। ठीक है, वो वास्ते भी गलबात अगे चल रही है। हुण एक होर गल जो उत्थे हुई है, एजेंडा के उत्ते नहीं सीगा ये चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होएगा, दैट वाज नॉट ऑन द एजेंडा। हुण प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होएगा ये क्यों बड़ा जरूरी है, क्योंकि जदों ये अलायंस स्टार्ट होया और उदों तो लैके हुण तक नीतीश कुमार साहब 5 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ख्वाहिश उन्होंने यही है कि हुण चीफ मिनिस्टर देख लिया, सेंटर के भी सब कुछ देख लिया, कैबिनेट मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव सारे बन जाते हैं। ख्वाहिश एक ही बाकी रह गई है नीतीश कुमार साहब की इस उम्र दे विच कि देश का प्रधानमंत्री बनया जाए। और घट तो घट ये चौथी मीटिंग सीगी। सो जो पहली ही मीटिंग तो नीतीश कुमार साहब का कहना सीगा कि घट तो घट कन्वेनर तो अनाउंस कर दिता जाए। सो हुण नीतीश कुमार साहब चाहते हैं कि कन्वेनर का नाम अनाउंस हो जाए। उन्होंने नाल कौन ने? लालू प्रसाद यादव साहब। लालू प्रसाद यादव साहब की ख्वाहिश सीगी देश का प्रधानमंत्री बनने की। हुण तो उन्होंने पता है कि उस दौर च बहुत पिछे रह गए हैं, सेहत भी ठीक नहीं हैगी है, करप्शन के एलीगेशन भी बड़े ने। सो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि बेटा तेजस्वी यादव जिहड़ा है हुण बिहार की कमान संभाले, घट्टो घट बिहार का चीफ मिनिस्टर इस छोटी उम्र च बन जाए। बन सकते हैं, लेकिन जे नीतीश कुमार साहब सेंटर वाल चले जान, चाहे उत्थे जाके कैबिनेट मिनिस्टर बनन, प्रधानमंत्री बनन ना बनन, दिलों तो नहीं चाहते होंगे कि प्रधानमंत्री बनन, बट नीतीश कुमार नूं बिहार तो सेंटर वाल धकेलना बेटे के कारण लालू प्रसाद यादव साहब की मजबूरी बनया होया। चाहे कन्वेनर बना के उन्होंने सेंटर की राजनीति धकेल दिता जाए। ये दोनों की गल एक सुर है। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कि नीतीश कुमार को अगे किया सीगा, लेकिन नीतीश कुमार साहब को अगे जरूर किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों चाहेगी कि कन्वेनर बना के नीतीश कुमार साहब को इन्नी इंपोर्टेंस देती जाए। और कांग्रेस पार्टी का लालू प्रसाद यादव के नाल भी वधिया तालमेल है। और कांग्रेस पार्टी दे विच चाहे राहुल गांधी जी चाहण ना चाहण, पर किते ना किते सोनिया गांधी जी जरूर चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडीडेट उन्होंने बेटा राहुल गांधी जी ही हो। ठीक है, क्योंकि किते ना किते सोनिया गांधी जी की भी ख्वाहिश यही है कि राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं सोनिया गांधी जी। और बहुत सारे होर गांधी फैमिली के जोड़े लॉयलिस्ट ने वो भी यही चाहते हैं। हुण इस इक्वेशन के खराबी कित्थे हो रही है? अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर 3 बार बने, एक भी पोर्टफोलियो अपने को नहीं रखा। दिल्ली का कामकाज देखने लिए पहला उन्होंने पता सीगा कि असी मनीष सिसोदिया साहब को सारा काम दिता है, हुण आतिशी मारलेना जी को देता, कुछ राघव चड्डानी जी को देता, कुछ बाकियों को देता भी तुसी काम देखो। पंजाब दे विच भगवंत मान साहब सारा काम संभाल ही रहे हैं,
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੈਂਪ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ 8-10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4th ਮੀਟਿੰਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ MK ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰਨ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਂਪ, ਬਿਹਾਰ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ OBC ਹੈ, OBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਵੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਕੋਲ, 18 ਸੀਟਾਂ BJP ਕੋਲ ਔਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ OBC ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, OBC ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, OBC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਬਟ ਕੈਰਿਸਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, 2019 ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਬਟ ਅਜੇ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸੀਟ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾय ਔਰ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਖਿਲਾਏ ਪਿਲਾਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੀਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਕਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਵੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵੇਵ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਨਵਰੀ 30 ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੋਣਗੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿਆ ਮਿਡ ਜਨਵਰੀ ਐਂਡ ਜਨਵਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਬਰਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ G20 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਔਰ 2019 ਇਸੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ 2014 ਔਰ 2019 ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 62, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣਾ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ, 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 1 ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 5। ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮਹਾ ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਐਸਪੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆંકੜਾ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਐਸਪੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 1 ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਐਸਪੀ ਕੋਲ 5 ਸੀਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ 10 12 15 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 15 ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਐਸਪੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਲਾਇੰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਪੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਕਿਆ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49 to 50% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਲਈਏ 18%, 16%, 6%, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 42 ਬਣਦਾ ਹੈ, 50% ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਸਿਊਮਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਸ ਐਡ ਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 64 ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਨੂੰ 80 ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ 80 की 80 हम जीतेंगे। और अखिलेश यादव साहब सीट्स नहीं देना चाहते। जी आज बीएसपी आंदी है, अखिलेश यादव साहब क्यों देंगे? अखिलेश यादव साहब ते जो अंदर दी खबर आ रही है कि 2 तो 4 सीटां तो ज़्यादा दे के राजी नहीं है। ज़्यादा तो ज़्यादा कहते चलो 5। अखिलेश यादव साहब मर्जी था वो 80 ਦੇ 80 लड़ना चाहते हैं, बिकॉज उत्तर प्रदेश तो इलावा अखिलेश यादव साहब ਨੂੰ पता है एसपी ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਸਭ ਦਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸੀਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬੀਐਸਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਵੀ 55 to 65 ਸੀਟਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 65 ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ, ਜੇ 55 ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ 42 ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ 22 ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 30-35 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ 42 ਦੀ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਲੈਫਟ ਨੇ 1 ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 5 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੀਟਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀਟਸ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, 18 ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 to 15 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਵਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਸੀਟਸ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 42 ਸੀਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਲਾਇੰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਬਾਬੂ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 to 15 ਸੀਟਸ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਸੋ 10 ਤੋਂ 15 ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੇ 4 ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਟੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 300 ਦਾ ਆંકੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20 ਤੋਂ 25 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਸੀਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਆंकड़ा ਜਿਹੜਾ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 270 ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੈਂਡਸ ਐਟ 270 ਇਹ 4 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, 2 ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਿੱਤ ਜਾਣ, 2 ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ, INLD ਸਾਰੇ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 270 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ 265 ਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ। 265 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ। 2014 ਔਰ 2019 ਲਗਾਤਾਰ 7-7 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 262 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 262 260 ਲੈ ਆਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 260 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ। 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ, 26 ਸੀਟਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਸੀਗਾ, 26 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਸੀਟਸ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆंकड़ा ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 255 ਦੇ ਉੱਤੇ। 255 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। DMK ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ TDP ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। YSR ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ TDP ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਸੀਗਾ, ਦੇ ਡਰੂ ਅ ਬਲੈਂਕ। ਸੋ ਕੇਰਲਾ 'ਚ 0, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆंकड़ा 0 ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ, ਅਸਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ 1-1, 2-2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੇਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆंकड़ा 255 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੇ ਈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆंकड़ा ਆ ਗਿਆ 250 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਦਰ 10 ਸੀਟਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆंकड़ा ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 240 ਤੇ 240। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਅਸੀਂ 240 ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆंकड़ा ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 240। ਸੋ ਗਿਵ ਔਰ ਟੇਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ 300 ਤੋਂ 60-65 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 240 ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 250 ਜਾਂ 260 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
240 to 260 ਸੀਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 240 to 260। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 240 ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 250 ਦਾ ਆંકੜਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 22 ਸੀਟਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 260 ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ 250 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 240 ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 240 to 260। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਪੀਏ ਦੀ, ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਯੂਪੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਡੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਬਟ ਬੀਜੇਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਪੀਡੀਪੀ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸੀਟਸ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 100 ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 50 ਦਾ ਆંકੜਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ 25 ਤੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯੂਪੀਏ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 130 to 150 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਯੂਪੀਏ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਲਾਇੰਸ 130 to 150, ਬੀਜੇਪੀ 240 to 260 ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 100, 140, 100 ਤੋਂ 150 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਯੂਪੀਏ 'ਚ ਨਾ ਐਨਡੀਏ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਆ ਬੀਜੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਆ ਵਾਈਐਸਆਰ ਰੈਡੀ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ? ਜੇ ਬੀਜੇਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਟਿਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਟੁਵਰਡਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਈਡ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਲ ਹੈਗਾ ਸੋਨ ਲਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਲਾਇੰਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ। ਸੋ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, they'll try to form a formidable force over there। ਔਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ 200 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਬਟ ਜਦ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਸੀਟ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਕੋਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਲਮੋਸਟ 19% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੀਐਸਪੀ ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਐਸਪੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 19%, 10 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ 240 to 260 ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 to 90 ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 125 to 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ 100 to 140 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 50 to 60, 50 ਤੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਲੇਕਿਨ 50 ਤੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਡ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਈਅੰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਖਬਰਾਂ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਐਸ ਗਰੁੱਪ ਐਡਿਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਗਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ। The biggest South Asian media group, Y Media.